गुरु ग्रंथ साहिब ओदद बंधों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु जह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। बिघन बिनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। बिघन विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। लेत दान को जस उपजाए। देत असीसण श्री गुरु राए। एक दिन बैठे सभा मझारे। जाति मालक विपर गुण भारे। जुगो जुग अटल भगत वशल कृपा निधान। कुल कायनात दे सच्चे मालक सच्चे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पाक चरणां विच जुड़ बैठ के आप जी बड़े प्यार सत्कार मान शरधा दे नाल गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। उपरंत गुर इतिहास दी विचार सरवण करन वास्ते जुड़े हो। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दियां गुर इतिहास दियां साखियां दे नाल अपना चित जोड़ रहे हो। अज दा जिहड़ा वाकिया है वो भाई संतोख सिंह चूड़ामणी जी ने गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी के समय उन्हां दे दरबार विच होए। एक सिख भाई साहब भाई जाति मलक जी जो सच्चे पातशाह महाराज के पाक दरबार दे विच जुड़ बैठ के सेवा करते हैं। आनंद श्रद्धा गुरु घर के प्रति रखते हैं। भाई जाति मलक जी जिस समय अकाल पुरख परमात्मा के चरणों के विच उन्हां दे बराजन का टाइम आया, उस समय की घटना का जिक्र और गुरुपदेश किवें सच्चे पातशाह जी ने किया है उसका जिक्र किया है। उस तो पहला आओ विचारां साझियां करन तो पहला सतगुरां दे चरणों 'च सीस नवा के प्यार सत्कार श्रद्धा दे नाल फतेह साझी करो। सारे गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने पाक दरबार दे विच सजे ने ते सजे हुए पावन दरबार दे अंदर अनेकां गुरमुख प्यारे गुरु दे सिख सतगुरां दे चरणां दे विच पहुंच रहे ने, जिन्हां दे नाम सखान जे गिनती की जाए तो बड़ी वड्डी डिटेल बन जाएगी। उसे ही पावन दरबार दे अंदर सतगुरां दे पाक चरणां दे अंदर भाई साहब भाई जाति मलक जी गुरु पातशाह जी के चरणां विच आ बैठे। ओदा वाकिया गुरु घर दे गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई संतोख सिंह चूड़ामणी जी ने किया। एक दिन बैठे सभा मझारी। एक दिन अपना सतसंग ला धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज बैठे ने। जाति मलक विपर गुण भारी भाई साहब भाई जाति मलक जी जिन्हां दे अंदर गुरु घर की अपार कृपा होने करके बेअंत गुण उन्हां दे अंदर आ वसे ने। उन्होंने एक अरजोई एक बेनती की। वो आप जी बड़े प्यार सत्कार श्रद्धा दे नाल सरवण करो जी। सतगुर घर को प्रोहत्या है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन दरबार के अंदर दुनिया के किसी भी कोने दे विचों कोई भी शख्स आ जाए गुरु घर दे विच उहनूं समान अंतर भाव के पूरे सत्कार दे नाल नवाजिया जाता है। गुरु घर दे विच किसी प्रकार का कोई वितकरा नहीं किया जाता भी आ ब्राह्मण है तो ये उच्ची जाति का तेन पूरा सत्कार दो, तो आ शूद्र है आ वैश्य है या खत्तरी है या कोई, क्योंकि गुरु घर दे विच जातां पातां दा कोई चक्कर नहीं है। तो जिहड़ा बंदा जात पात का पक्ष रखता है जात पात नूं मनदा है ਉਹਦੇ प्रति गुरुदेव ने एक बचन किया पावन बाणी च महाराज ने पता की क्या
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧ ਧਾਰੀ ਹਵ ਟਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਨੇਜਾ ਫੜਿਆ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਧਰਕ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਣ ਮੈਂ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਭਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਤਰੂ ਤੁਰਕ ਅਨੇਕ ਸੰਘਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਪੂਰਬ ਗੁਰ ਢਿਗ ਸਿੰਘਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਸਿੰਘਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਨੀਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਲੜਤ ਰਹਿਓ ਰਣ ਧਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਿਛੇ ਉਹ ਭਾ ਸਾਵਧਾਨ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ। ਚੜ੍ਹੈ ਤੁਰੰਗ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੋਧਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਉਪਜੋ ਇਸ ਆਨੰਦ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਢਿਗਰ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣ ਕੋ ਕਰੈ ਕਸਾ ਤਬਿਆਵੈ। ਛਤਰ ਪਹਾੜੀ ਲਰ ਕਰ ਕਾਵੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੋਧਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜਾਣ ਨਿਜ ਅੰਤ। ਗਇਓ ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੈ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਏ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਦਿਨ ਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਤ ਜਾਣੋ, ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਨੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਜ। ਜਦੋਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਭੂਤਨਿਆਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਲੋਕ ਆਖਿਆ, ਲਹੂ ਪੀਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਸੂਰਾਂ ਵਰਗਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਿਰਗਾਚ ਹਿਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਗਾਵਤੇ ਉਤਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਤਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਤ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਪ੍ਰੇਤ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਭੰਨਿਓ ਸਕਲ ਹੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸੰਗ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮੋਖ ਪਰ ਇਸ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਹੋਏ ਚਹਤੇ ਉਤਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਹੋ ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ, ਚਾਹੋ ਦਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਡੇਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੱਬ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨੇ ਧਾਰੋ, ਕਰਮ ਫਾਸ ਸਗਰੀ ਨਿਰਵਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਾਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ
केवल वो ये पुछ रहे ने साडे भले वास्ते कि सानू भी किते समझ आ जाए इस गल दी कि बार बार जम्मण मरण दे गेड़ विच ना पैना पवे जी। अस स्वरूप मोह दियो समझाई जैसे त जोगी करते उपाय। ते जिन्हां दी जिस दी वजह दे करके वड्डे वड्डे राजे महाराजियां ने भी अपने राज तख्त छड्ड दित्ते। महात्मा बुद्ध वर्गा बंदा अपनी पत्नी अपने बच्चे छड्ड के तुर पिया, राज भाग छड्ड के तुर पिया, केवल इस वास्ते कि मैं जाना तो सी मैं है कौन हाँ। गुरु नानक ने कहा कहते तेनों घर छड्डण की लोड़ ही नहीं, परिवार छड्डण की लोड़ नहीं। भाई वीर सिंह की एक रचना मैं कई बार सुनाया करते बड़ी प्यारी। उन्होंने कहा कहते कोई ऐसा इंसान की उन्होंने गल की जिहड़ा अपना घर बार छड्ड के तुर पैंदा है। कहते रब की चाहना मेरे मन में पैदा हुई। मन ने क्या मना रब नूं पाउणा है, किद्दां पाया जा सकता है? ये तो कोई तरतीब नहीं, कोई जुगती नहीं सी। ते कहते मैं तुर पिया, तुरे तुरे जाते रस्ते च मुल्ला मिलिया। मुल्ला जी रब कितना पाईदा है? वो कहते जो घर बार छड्डीदा है। कहते ठीक है। फिर अगला एक बंदा मिलिया पांधा, लोगों को पढ़ाने वाला, पांधा जी रब कितना पाईदा है? जो घर बार का जंजाल छड्डीदा है ना उदों रब पाईदा है। एक सन्यासी मिलिया भगवे कपड़े पाए, रब कितना पाईदा है? घर बार छड्डो रब मिल जाता है। कहते जो सारे एक सुर लापी जान सारे एक गल कहन। उन्होंने गल की भटके हुए बंदे की। जिहड़ा बंदा बंदियां की सलाह लैंदा है गुरु की सलाह नहीं लैंदा। फिर बंदियां की सलाह लैके पछतावा कितना होता है, तो जो गुरु की सलाह लेंदा तो फिर आनंद कितना होता है। दोनों गल्लां उन्होंने लिखियां, कविता लंबी है लेकिन मैं 2-3 पैरे आपकी चरणों च रखन लगा। उन्होंने क्या कहते ने, मैं पुछिया मुल्ला पांधे नूं सन्यासी देश फरांदे नूं, एक हाजी हज वल जांदे नूं, शहो कित बिद ढूंढ लियाई दा। रब किद्दां ढूंढीए, रब किद्दां पाईए? गुरदेव ने कहा ना अनड़िए मानड़ा काहे करे, आप नड़िया कर हार रंगो की ना माने। रब की इत्थे करे दस, रब की करे दस, तेरे विच बैठा है तू जानदी नहीं। अनड़िए मानड़ा काहे करे, आप नड़िया कर हार रंगो की ना माने। शौ नेड़े धन कमलिए, कमलिए जिंदे ते पति तेरा तेरे कोल है ते तू लोगों ने पुछदी फिरदी मेरा पति देखिया है, मेरा पति किते देखिया है? कमलिए पति तां तेरे कोल है। शौ नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे, भैगियां दे सुनाइयां ने अपनी आंखां दे विच रब दे भै दा, रब दे डर दा सुरमा पा। भाव का कर शिंगारो, रब दे प्रेम दा शिंगार कर, तां सुहागण जानिया लागी जां शौ धरे प्यारो। जिदन तेरा प्यार रब नाल पै गया तू असल सुहागण। सुहागणा वाले कपड़े पा के सुहागणा नहीं, मतलब धार्मिक कपड़े पा के बंदा सिख नहीं। पंज उपकारी वर्दी भी पा नहीं, गुरु दी ना मन्नी सिख नहीं है, गुरु दी ना मन्नी सिख नहीं। गुरुदेव सच्चे पातशाह महाराज ने स्पष्ट तौर पर सब कुछ लिखा है। ते भाई वीर सिंह कहते हैं मैं पुछिया मुल्ला पांधे नूं सन्यासी देश फरांदे नूं, एक हाजी हज वल जांदे नूं, शौ कित बिद ढूंढ लियाई दा। सब कहते जंगल जाईदा। फिर की होया जो सारे ने एको सलाह दी, कहते मैं जा जंगल डेरा लाया सी। जंगल च पहुंच गए बई, जा जंगल डेरा लाया सी, बह सदियां जोग लगाया सी, कई जोग कई सदियां लंघियां, लोग बैठे हुए ने। फेसबुक के उत्ते मैं एक फोटो देखी, एक किसी बंदे ने खिंच के पाई। हिमालय पर्वत के उत्ते एक बंदा बैठा है, हड्डियां बेचारे दी निकलियां पईयां, ਉਹਦੇ शरीर के कीड़े चल रहे हैं। तो जेड़े बंदे ने किसी ने पाई उन्हें हेठा लिखा सी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वो होता है जिहड़ा नहाउंदा ही कदे नहीं, जटां पईयां ने। कि पूर्ण ब्रह्म वो होता है जिहदे सिर ते कीड़ियां ने अपना घर वसाया होवे, शरीर के उत्ते कीड़े होण, घाह फूस उहदे सिर दे विच उग गया होवे, उहनूं शरीर ही ना कोई सुध होवे। ते जेकर ऐसा होंदा है तो फिर लोगों को तुसीं नहीं बना पाओगे, क्योंकि अज की जनरेशन इस गल नूं नहीं मनदी। किहड़ा जटां वधावे, किहड़ा बंदा कहंदा मैं नहावां ही ना जी ते सिर दे विच मैं कीड़े कीड़े वसाई फिरां, इदां दीयां कोई गल्लां नहीं है। ब्रह्म ज्ञान इस नूं नहीं कहंदे। आ थोड़े दिन पहलां खैर मैं आप जी के चरणों च जिहड़ी गल रखण लगा, सिख कौम के एक बड़े वड्डे कथावाचक, नाम उन्होंने ज्ञानी ठाकुर सिंह जी, आपने सुनिया होना। उन्होंने मैं एक सीडी सुनी जिथे उन्होंने एक गल कही, कहते भाई मियाँ जी जिहड़े बड़े प्यार नाल गुरु घर की सेवा करते सन, एक दिन क्योंकि गागरां च पानी पा के धोंदे सी, एक दिन उन्होंने अपनी दस्तार उतारी ते जदों दस्तार लाई ते दस्तार दे विचों कीड़े हेठां डिग पे, कीड़े हेठां डिग पे। ते माता जी सब कुछ वेख रहे सी, उन्होंने की किया वेख रहे सी। ते भाई मियाँ ने वो कीड़े दोबारा फिर चके ते कहंदे अपने सिर दे विच रख ले।
ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਥੱਲੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਰੱਖੇ ਬਈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਦਾਤਨ ਨੀਤ ਕਰੇ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਕੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ ਪਾਗ ਚੁਣਿਆ ਕਰ ਬੰਧਈ। ਕੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਦੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਮ ਕੁਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇ, ਸਿਰ ਨਾ ਵਾਵੇ, ਜਟਾ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਖੈਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਹਿ ਸਦੀਆਂ ਯੁੱਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਦਮ ਜਾਤ ਤਕਾਇਆ ਸੀ। ਆਦਮ ਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਦਮ ਜਾਤ ਤਕਾਇਆ ਸੀ, ਬਹਿ ਸਦੀਆਂ ਯੁੱਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਜਾਈਦਾ, ਅੰਦਰ ਕਾਹਲੀ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਥਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਾਨਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਿਆ, ਰਾਹ ਭਿਆਨਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ? ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਿਆ, ਰਾਹ ਭਿਆਨਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਘਰ ਜੰਗਲ ਆਪ ਬਣਾਈ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਰਹਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੱਕਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਸਦੀਵ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਜੰਗਲ ਆਪ ਬਣਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾ ਇਸ ਬਿੰਦ ਪਿਆਰਾ ਪਾਈ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਿਆਂ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ, ਖਵੰਦਿਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਹੱਸਦਿਆਂ, ਖੇਡਦਿਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ, ਪੈਂਦਿਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਘਰ ਬਾਰ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਧਨ ਤੋਂ ਮਹੋ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਤੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਤਿਆਗਣ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਦੁਬਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿਗੜਿਓ ਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਨਾ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਨਾ, ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਕਿ ਬੈਠਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ ਕਿ ਜਾਗਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਭਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ। ਭਾ ਦੋਏ, ਜਦੋਂ 12ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਭਾਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾ ਦੋਏ। ਭੱਬੇ ਕਰਨਾ ਭਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਈ, ਭਾ ਦੋਏ। ਭਾਵ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਸੁਭਾਅ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਚਾਨਕ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੀਤਲ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਲੂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸੁਭਾਅ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਦਰੋਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈ ਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤਨ ਕੋ ਨੈ ਜਾਣ, ਜਨਮ ਤਿਆਰੇ ਬਿਨ ਸਨਮਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਤਰਨ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਅਹ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਏਵ ਉਪਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਸਰੂਪ ਮਾਏ ਸਭ ਨਾਹੇ, ਸਦਾ ਏਕ ਰਸ ਜਾਨੋ ਤਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਬੁੱਢਾ, ਨਾ ਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਨ ਤੇ ਸੂਕਮ ਅਹੈ ਰਖੀ, ਤਨ ਕੀ ਗਤ ਜਾਨੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੀਰ, ਅਸਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਰਖੀਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਅੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੈ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਜਾਨੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ ਨ ਮਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੰਨ ਕੇਵਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਕਾ ਕੇਵਲ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੇਵਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਸੁਨੈ ਗੰਧ ਰਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਸੁਗੰਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ, ਦੂਰ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਵ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਇਨ ਤੇ ਪਰ ਲਖੋ ਔਰ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉਠਾਵੈ, ਦੋਰਤ ਜਾਤ ਤੁਰਤ ਹਟ ਜਾ ਆਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਬਹਿ ਜਾਵੀਂ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਕਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਖੀਕਤ ਸੂਖਮ ਮਨ ਹੈ, ਛੁੱਧ ਅਛੁੱਧ ਹੋਤ ਬੁੱਧ ਭਨ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਮਨ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ। ਇੱਕ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕ ਅਣਦਿਸਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ।
एक मन जिहड़ा कहता है चंगे काम करो, दूजा कहता है नहीं करने चाहिए। एक कहता है चंगा सोचो, दूजा कहता है कोई कर नहीं, दुनिया जितना चल रही है चलाई जा। एक कहता है चोरी करनी मना है, दूजा कहता देख जिन्होंने चोरियां कीतियां कड्डे कड्डे वड्डे महल बना ले। एक कहता है माड़ा काम नहीं करना, दूजा कहता है कर जिन्होंने माड़े काम किए नज़ारे लेते हैं। तो जेडे कहते असं 10 नौं की खानी भुखे मरते फिरते हैं, मन अंदरों बंदे को इदा कहता समझाता है। महाराज कहते इन्हां दोनों मना तो छुटकारा पा के तू अगली अवस्था च पहुंच जाना है। मरते थूल प्राण जे है से भी आवन जानो लह। मन तो अगे जेडे बहुत सूक्ष्म जगह है वो कहते ने प्राण साडे श्वास। हुण श्वासां तक ना रुक जाओ भी श्वास ही सब कुछ ने। जोगियां वो श्वास चढ़ा रहे, श्वास उतार ले, कदे श्वासां नूं कुछ कीता कदे कुछ कीता। श्वासां तक सीमित नहीं रहना, श्वासां नूं सफल करना है, सफल बनाना। एक एक श्वास की पालना करनी है, उन्होंने रब की याद विच बतीत करना है। मालिक जी कहते ये तो भी अगां लंघ जाना, जो आउणगे वो भी तेनों अपने वाल खिंचणगे। सारे आउणे ने पर तेरा रस्ता अगे है, अगां 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 तुरदा जा तू। खट विकारे तीनों मानी जन्म मरण तन मैं होए जानी। महाराज कहते इन्हां तिन्नां दे विच खट विकार छे दोष ने, ते जेडे छे दोष ने उन्हां दा जिक्र इदां करन लगे हन। मन ते खट विकारे तीनों मानी जन्म मरण तन मैं होए जानी। शुदा प्यासा प्राण धरंते हरख शोक मन को लिख लंते। महाराज कहते ये देख इन्हां दे विच ये दोष ने, इन्हां दे विच ये रोग ने, इन्हां विच आ घाटा ने। जिहड़ा इंसान मन तक जुड़िया रहेगा, प्राणा तक जुड़िया रहेगा, शरीर तक जुड़िया रहेगा, वो कदे भुख दे विच, कदे प्यास दे विच, कदे घाट दे विच, कदे वाद दे विच, कदे खुशी दे विच, कदे गमी दे विच, महाराज दे दे विच रहेगा। ये तो बाहर नहीं जाएगा। जे खुशी आ गई तो नचो, जे गमी आ गई तो पिटो, बस आई। महाराज जी इतों दूर जाना है, परा जाना है, इतों तक ही भोलिया सीमित नहीं रह जाना है। इनते भी सूक्ष्म तव रूप खष्ट विकारन पृथक अनूप। महाराज जी कहते हैं ये तो भी सूक्ष्म बहुत बरीक वो जगह है, बहुत सूक्ष्म अणदिसदी जिहड़ी नजर नहीं आती वो जगह है जिथे तू जाके पहुंचना है, तेरा असल ठिकाना है। सदा अचल न आवत जाए मन आदक प्रेरक समुदाय। जेड़ा ना वो जगह जेड़ी कदे आउंदी नहीं, जांदी नहीं, जमदी नहीं, मरदी नहीं, खत्म नहीं हुंदी, जिन्हों कोई बनाउंदा नहीं, कोई ढाउंदा नहीं, वो जगह तेरी असल है, वो घर तेरा असल है। डंडा डेरा ये नहीं, आ नहीं असल। जै डेरा तै जान, जिथे तेरा असल डेरा घर है ओनू समझ। वह डेरा का संजमो गुर कै शब्द पछाण। उस डेरे से कितना पहुंचना है, उस घर से कितना जाना है। सो दर तेरा केहा सो कर केहा, कितना सोना है तेरा वो घर, कितना सोना है तेरा वो दर। सो दर तेरा केहा सो कर केहा, जितवै सर्व संभाले वाजे तेरे नाथ अनेक असंखा, केते तेरे वावनारे। कितना सोना है वो घर जिथे बैठ के तू जीवन की संभाल करना है। कितना सोहना है वो तेरा घर जिथे कई वाजे बज रहे हैं, कई गाउण वाले, कई वजाउण वाले, कई रागी, कई ढाडी, कई ना कुछ। कितना सोहना है, कितना प्यारा है, जिथे ना खुशी है ना गमी है, जिथे ना रोना है ना धोना है, जिथे कोई ना आउंदा है ना जांदा है, जिथे ना तोप है ना छां है। बेगम बुरा शहर को नाऊं, दुख अंधो नहीं ते ठाऊं, ना तस्वीर खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस दीवाल। कितना सोहना वो घर है जिथे जाके बंदे ये नहीं टेंशन भी बिजली का बिल देना है, घर का बिल देना है, गड्डी की किश्त जानी है, फलानी जगह का किराया जाना है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इदां दा कोई टैक्स टुक्स देण दी गल्लां नहीं। असल अद्धी किते जिंदगी बंदे दी टैक्सां च लंघ जाती, किश्तां लाउंदे लंघ जाती। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। गुरुदेव सच्चे पातशाह महाराज कहते आई तेरी लाइफ है, ये तो थोड़ा दूर तेनों ले जाना चाहना मैं, ये नहीं बस इदा ही तेरी जिंदगी लंघ जाए। वो घर वो शहर कितना प्यारा है जिथे ना कोई टेंशन नहीं टैक्स टूक्स देने की, किश्तां कुश्तां देने की। बेगम बुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीर सिखराज ना माल, खौफ ना खता ना थरस जवाल। ना किसी का खौफ, कदे इधर उधर होया नहीं तो मेरी गड्डी चकी नहीं गई,
इधर उधर होया नहीं तो पुलिस ने फड़िया नहीं, डंडे फेरे नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। मतलब कहने का कहते तेन उत्थे नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहना है। तो दुनिया का किहड़ा बंदा जिहड़ा कहता भी मैं मैनूं कोई जगह मिले जिथे कोई ना खाण की टेंशन, ना पीण की टेंशन, ना टिकटां की टेंशन, ना लैण की टेंशन, ना टैक्स की कोई प्रॉब्लम, ना किसी का डर, कोई नहीं। हरेक बंदा चाहता है। पर गुरदेव कहते वो सारिਆਂ ਦੇ अंदर जगह है, मन की अवस्था है, वो मन का शहर है। उत्थे मन नूं बचाउणा चाहुंदे ने। उत्थे तू जरा गया समझ लो तेरा जमन मरण का गेड़ी खत्म, तू सुधर जाएगा। गुरदेव सच्चे पातशाह जी कहते हैं मन की गता गति जो लखै, सब ते न्यारे सब को बिखै, जान नी जो बुध ते अह विषय, रखीकन को न लहै। महाराज कहते मन नूं भी समझ, मन तो थोड़ा जा दूर जा। मन भी विषयां विकारां वाले बंदे नूं प्रेरदा है, माड़े पासे लैके जांदा है, ते मन का भी साथ छड़ के अगां चले जे। मन बहुत ज्यादा शक्ति वाला, बड़ा प्रेरणा बंदे नूं दिंदा है, खिंचदा है अपने वाल, मेरे वाला मेरे वाला मेरे वाला। तुसीं कदे देखिओ जिन्नियां सस्तियां चीज़ां होणगीਆਂ ना उन्हां दी चमक उन्नी ज़्यादा होएगी, उन्नी ज़्यादा चमक। जिन्नी सस्ती चीज़ होगी उन्नी ज़्यादा चमक, लेकिन क्वालिटी नहीं होगी उसकी। जिन्नी क्वालिटी वाली चीज़ होगी उसकी चमक भी दमक घट होगी, लेकिन उसका असर वधिया होगा, असर चंगा होगा। शोरूम दे विच चीज़ां क्वालिटी दीयां लगियां, हर एक बंदा उत्थे नहीं जाता। जिथे बाहर सेल आती उत्थे लिखिया जी ये जे कोट लैना है तो 150 पाउंड का है, बाहर सेल लगी जे लेना है 5 पाउंड का है। हुण उत्थे हज़ारां की गिनती च लोग आउणगे, फिर खिंचा कोई होगी भी इत्थों लईए इत्थों लईए इत्थों लईए। पर भावें कि घर जाने एक बार धोता तो मशीन दे विच ही रह रहे, बाहर निकल जाना। पर जिथे महंगी है क्वालिटी है उत्थे बंदा हरेक नहीं जाता, विरला विरला जाता है। मैं दो गल्लां कर लगा, जिथे चीज़ां सस्तियां मिलदियां ने पखंडियां ढौंगियां दे कोल, लो जी स्वाद की कुड़ी लो, दुख दूर कलेश दूर, रहने का कली नजारे लो। हर एक बंदा कहता भी की लोड़ है इन्ना पंगा लिया, स्वाद की कुड़ी खाओ, एक अपनी सिर च पाओ, 2-4 नियाणे सिर च पाओ, ठीक है काम पे सौ जाना। जिथे गुरदेव कहते नाम जप, मालक का वाहिगुरू का नाम जप, उसकी आराधना कर, उसका सिमरन कर, इंसानियत पाल अपने अंदर, वो रस्ता बंदे नूं औखा लगता है। बंदा उधर नहीं जाता, बंदा कहता नहीं सेल वाला काम ठीक है, आ शोरूम च बंदा किहड़ा जाता रहे, महंगी जगह ते बंदा किहड़ा जाए। बाबा साहब ने पाक बाणी च सानू आई गल्लां समझाइयां, भोलिया लगदा कठिन जरूर है, लगदा महंगा जरूर है, लेकिन है क्वालिटी। सेल दे विच पापियां पखंडियां देहधारियां बाबियां दे कोल जांदा फिरेगा, रहना ही कख नहीं। मैं बंगला साहब विचार करदे अपनी गल सुनाई सी कि अजीत अखबार की घटना छपी कि एक बंदा व्यापारी किसी पुछा देने वाले सियाणे को गया, बाबा जी मेरा काम नहीं चल रहा, की उपाय? तो उपाय अगले ने पहले ही सोचा होता है मिनटों मिनट ही, हाँ उपाय है रस्ते एक नारियल ले लवी, फिर काला लफाफा लवी। वो क्यों जरूरी है? नजर नहीं बंदे की लगती, नजर नारियल ले लवी, काले लफाफे च पावी ते किसी वग के पानी च सुट दवी। उन्हें क्या दे उपाय बड़ा, थोड़ी फीस कितनी? 500 रुपया, ठीक है जी उपाय दसन का। उन्हें क्या बैंक में भी जाना है, 2.5 लाख रुपये जमा करवाना है, क्यों ना मैं जाता जाता नाल ये काम भी कर जावा, रस्ते के एक नहर आनी। इदा ही उन्हें किया, 2 लिफाफे पिछे रख ली गड्डी के, एक च रुपया 2.5 लाख, एक दे नारियल। जो नहर आई जल्दबाजी च इदा लिफाफा फड़िया, भुआं के विच मारिया, तो जो लिफाफा उत्ते सुटिया, नोट सी वो 1000 के सारे खिलर के, 2.5 लाख रुपया नहर च। ये सच्ची घटना है, मेरे को पई भी है कटन, जेकर किसी ने देखनी हो तो। कई दिन व्यापारी उस समय उतरिया, बुरा हाल होता, जोड़ा नारियल सी वो नहीं सुटिया, पैसे सुट दिते। जोड़े पिंडा के बच्चे नहाउण वाले होंगे ने, उन्होंने तारियां लाइया, 1 लाख रुपया इकट्ठा करके उन्होंने दिता, बाकी रुड़ गया 1.5 लाख रुपया। वह बेचारे का मरण वाला हाल हो गया। तो कन्ना उन्हें हाथ ला के पता की क्या, मैं तो अपने ग्रह जो सवारने चाहता सी, तो मेरे ते सवार हो गए। अज तो बाद नहीं जाना किसी पंडित के कोल, किसी पुछा देने वाले कोल, मेरा तो बेड़ा गर्क कर दिता, उन्हें करके रख दिता। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जान, उस्तत भी होगी, लाभ भी होएगा, नुकसान भी कोई नहीं। पुठे रस्ते जाओगे नुकसान ही नुकसान है, हानि हानि। इस करके गुरदेव ने सानू किन्नी वधिया कृपा की। महाराज कहते किसी ब्राह्मण कोल ना जा, पंडित कोल ना जा, मुला मलाने कोल ना जा, गुरु नानक दे कोल आ, तेनू गुरु नानक दे घर चों सब कुछ मिलेगा। उहां तो जाइए जो ही आना होए, उत्थे तां जाइए जे इत्थे सब कुछ नहीं है, सब कुछ है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਲਗ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਲਕ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਨਿਕਟ ਸਭਨ ਤੇ ਦੂਰ, ਸੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ। ਜੈ ਅਲੰਭ ਕੋ ਨਹਿ ਸਮੁਦਾਏ, ਜੜ ਸਭ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਆਪਣੋ ਜਾਣ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਮਾਨ। ਆਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਤਮ ਸੋ ਸੁਬੰਧ ਬੁੱਧ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਵ ਕਲਪਤ ਗਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਮਨ ਲੇਵ ਢਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਖ ਟਿਕਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਿਟੇ ਜਗਤ ਆਤਮ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਥਿਰਤਾ ਲਹੈ ਬੌਰ ਨਾ ਚੱਲੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨਾ, ਤਿਜ ਔਰ ਅੰਤਰ ਕੀਨਸ ਧਿਆਨਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਨਾਟਿਓ ਥਾਟ। ਖਤਮ, ਫਿਨਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਨਾ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਨਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ, ਨਾਨੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ, ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਉੱਠਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਖੇਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।